جی اعظم صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. جی بڑی اچھی ایک ایشو کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. 2018 میں جو جینڈر گیپ تھا وہ 11.8% تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا نے مل کے جب ایفرٹ کی تو ابھی 2024 کے انتخابات میں الحمدللہ یہ گیپ کم ہو کے 7.4 پہ چلا گیا ہے. اس کے لیے 113 ایسے اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی جن اضلاع میں نادرا کے تعاون سے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کو بنانے کا عمل تیز کیا گیا، اور یہ 10% سے زیادہ گیپ والے 113 اضلاع جو ہیں وہ کم ہو کر 2024 کے الیکشن میں صرف اور صرف 30 رہ گئے ہیں، اور جو 83 اضلاع ہیں وہ 10% سے نیچے چلے گئے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نادرا اور دیگر حکومتی محکموں کے تعاون سے یہ گیپ اور نیچے آئے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ قبائل میں اس معاملے میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی لیگل پروویژنز موجود ہیں جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ری پول بھی کروائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس گیپ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور حکومت ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر، بہت شکریہ. آسیہ ناز تونولی صاحبہ ایک سوال کیجئے. ڈاکٹر طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب جی اعظم تارڑ صاحب. میں نے جیسے جناب اسپیکر عرض کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے انہوں نے جو جینڈر گیپ تھا وہ 15-16% سے نیچے آتے آتے اب 7% پہ آ چکا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن مزید کیا کرے گا، اس میں انشاءاللہ العزیز آنے والے مہینوں اور سالوں میں مزید فرق نظر آئے گا. ایک اویئرنیس کیمپین بھی شروع کرائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نادرا کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور موبائل یونٹس بھیجے جاتے ہیں مختلف دیہات میں. یہ انشاءاللہ العزیز جیسے 2018 اور 24 کے انتخابات میں فرق نظر آیا ہے، جو انتخابات 2029 میں ہوں گے اس میں یہ گیپ اور انشاءاللہ نیچے آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ. جی نصرت صادق صاحبہ to ask one question. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. جواب میں انہوں نے منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ صرف 30 اضلاع رہ گئے ہیں، اور ایفرٹس جاری ہیں کہ وہ اس کو کم کر لیں گے گیپ، اور خواتین کو ان کو CNICs بنانے میں مدد ملے گی. آج میری نظر پڑی تھی ایک خبر کے اوپر وچ از خوشائن بات ہے کہ نادرا نے لانچ کیا ہے بائکر سروس. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو بائکر سروس ہے یہ میں نے سنا ہے کراچی میں سٹارٹ کی گئی ہے، کیا یہ ڈفرینٹ شہروں میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا جہاں گھر بیٹھے ہوئے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے، اور نامنل فی کے اوپر آپ اپنا ID کارڈ بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسی سہولت ہے تو خواتین کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. کیا اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. جی لا منسٹر صاحب. جی بہت شکریہ نصرت صادق صاحبہ. بالکل نادرا نے جو اسپیشل لوگ ہیں، پیپل ود ڈسیبلٹیز اور اسپیشل نیڈس، ان کے لیے ہوم سروس ایٹ یور ڈور اسٹیپ شروع کی ہے، اور نادرا کے ایجنٹس جو ہے جو آفیشلز ہیں وہ گھروں پہ جا کے ان کے بائیو میٹرکس تصویر اور جو CNIC بنانے یا اس کو رینیو کرنے کا عمل ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی کہ خواتین کی حد تک نہیں ہے. البتہ جو پیپل وتھ اسپیشل نیڈز ہیں یا ایسے لوگ جو کہ نکل نہیں سکتے، جو
के लिए किया गया है। नादरा से हम टेकअप करते हैं कि ऐसी खवातीन जो कि नहीं पहुंच सकती दफातर तक किसी वजह से, उन तक भी ये सहूलत फराहम की जाए और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें इजाफा किया जाएगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। ज़ारा वदूद फातमी साहिबा, ज़ारा वदूद फातमी साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि जो नादरा और इलेक्शन कमीशन मिल करके अगर हो सके तो यूनियन काउंसिल में इसकी निगरानी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं होती है कि वो पढ़कर नाम बता सकें और उनको बहुत मुश्किल होती है। बाज़ दफ़ा उनको अपने इलेक्टोरल लिस्ट में उनका अपना नाम नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन और नादरा मिल करके एक ऐसा कमेटी बनाए जो इनका काम होगा इन औरतों को अवेयरनेस देना, उनको बताना कि किस तरह से वोट देना पड़ता है और कहाँ पे जाकर उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं वहाँ पे औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अगर इसके पर गौर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी आज़म साहब, क्या ये हो सकता है? देखिए सर, ऑलरेडी भी ये जो कैंपेन है, ये जो वोटरों का अंदराज है नादरा इसमें अपडेट करता है ऑटोमेशन के ज़रिए से भी, और आपके इलेक्टोरल रोल्स के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 25 है, 37 है, उनमें ये सारा मैकेनिज़्म दिया गया है। ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटेड भी है और खुद से किया जाता है। जहाँ पे कोई फर्दर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मुआवन अमला जो है वो भी मौजूद होता है कि जो उनको असिस्ट करवाते हैं और नाख्वानदा वोटर्स के लिए सहूलत देते हैं। बारकैफ ये अच्छी तजावीज़ है, मैं ये तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नादरा तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी शाइस्ता खान साहब, एक सवाल कीजिए। प्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जी मिनिस्टर साहब ने, लेकिन सर स्टिल द जेंडर गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल वोटर जो है इज़ अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ जी इन पाकिस्तान। सर मेरा उनसे ये गुजारिश है कि जो ये बताया गया कि जो 10% से कम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे इलेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं जिनमें बिल्कुल फीमेल ने वोट कास्ट नहीं किया होता और उसको बाकी जो इस गैप को वो इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशंस के साथ उसको मर्ज करके उस गैप को ख़त्म कर दिया जाता है। तो काइंडली इसके ऊपर ऐसी नज़रसानी किया जाए और इस कानून को इतना टाइटन किया जाए कि उस जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस अमर पर ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उन्हें कहा जाए कि इस अमर में वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके ताकि मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए। जैसा कि सर मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ और इस दफ़ा जो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का जी जो जेंडर बेस्ड टर्न आउट था वो इट इज़ ऑलमोस्ट 15.7%। तो सर वो जो रूरल एरियाज की जो फीमेल्स हैं उनके लिए जी मिनिस्टर। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।